آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله ولا خير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله ولا خير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله ولا خير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا ظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا ظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا ظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام يا مت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا مت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا مت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا مت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا مت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا مت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا مت على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين وأصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى ورسوله وإبراهيم أن الله يعيد درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العلم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي أصوله وفراهم وجميع ساداتنا آل بعلوي أصوله وفراهم أن الله يعد درجاتهم في الجنة ويقدر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرض ساداتنا سوبتنا ما كان وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعز درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب راتب قطب الإرشاد وقوت العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفراهم أن الله يعز درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم يجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفي نوائهم شر الفتن والمحن والمؤذيين المتعيدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويوزر أمطارهم ويعطي كل سائل بنا ومنكم سؤال على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوى العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزاء نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.
Sayyidina Habib Ahmad bin Zainal Habib Syekhna wal Batin Usul Imam Ibrahim Tamam al-arwahi walidina walidikum Mamatina mamatikum muslimin Amin wa bisham Rahmah Tarhajul darajat al-jannah Yakhtim lana bil husna radin anna fi khairin wa afiya wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami milkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu falla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika as-sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa farrid anna al-humum wal ghumum ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Banyak daripada karunia-Nya yang diberikan kepada kita sehingga tidak bisa kita menghitung satu persatu daripada karunia tersebut, daripada nikmat tersebut yang diberikan Allah kepada kita. Maka dari itu wajiblah bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang telah diperingatkan kita di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadika syahur wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah berfirman tadi, sedikit daripada hambaku itu yang bersyukur. Maka kita minta kepada Allah, kita termasuk daripada hamba yang sedikit itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah kesempatan kita di dalam memudahkan diri kita untuk dekat kepada Allah. Ini satu karunia yang sangat luar biasa. Karena tidak semua orang yang diberikan nikmat tersebut, nikmat waktu luang dan nikmat dimudahkan orang tersebut untuk mendatangi daripada majlis-majlis ta'lim, perkumpulan-perkumpulan yang baik. Jika Allah menginginkan seorang hamba itu menjadi baik, maka dimudahkan orang tersebut untuk berbuat baik. Jadi kebalikannya, jika diinginkan orang tersebut keburukan, maka orang tersebut dibuat oleh Allah enggan untuk mendatangi daripada perkumpulan-perkumpulan yang baik. Jadi kalau kita ingin mengukur diri kita, ini termasuk menjadi orang yang baik atau tidak, maka dilihat diri kita ini. Apakah kita mudah mengerjakan kebaikan atau enggan melakukan kebaikan tersebut? Maka salah satu karunia itu diberikan kepada kita saat ini, dapat hadir dalam majlis yang mulia ini, di tempat yang sangat mulia, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan berniat iktikaf di dalamnya.
Maka ini satu kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang semacam ini terus diberikan Allah kepada diri kita. Jangan sampai nikmat yang semacam ini diharamkan bagi kita. Wa iyadu billah. Kalau Allah tidak menginginkan kita kebaikan, maka dijauhkan diri kita dari tempat-tempat yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Allah juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orang yang diinginkan kebaikan kepada orang tersebut, maka diberikan kepahaman dalam urusan agamanya. Jadi orang tersebut diberikan pemahaman dalam urusan agamanya agar supaya setiap perbuatannya jangan sampai berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kebodohannya. Jadi kalau dia memiliki pemahaman yang baik, luas, mengerti hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan hal tersebut, maka niscaya orang tersebut jauh daripada hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pemahaman dalam urusan agamanya dan diberikan taufik oleh Allah bisa menjalankan daripada pengetahuan tersebut, pemahaman tersebut. Ada orang diberikan ilmu namun tidak diberikan taufik, diberikan petunjuk tapi tidak diberikan kekuatan untuk menjalankan petunjuk tersebut. Zaman sekarang juga banyak orang yang pintar, banyak orang alim, banyak, tapi tidak semua orang alim, orang pintar itu bisa dituruti daripada perkataannya, bisa diambil daripada teladannya. Tidak semua. Kenapa demikian? Karena orang tersebut tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk melakukan petunjuk tersebut. Jadi zaman-zaman saat ini kita perlu daripada penyeleksian yang mungkin ketat, ya, berhati-hati di dalam memilih figur, memilih seorang guru, karena tidak semua yang membawa kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah agar selalu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan taufik tersebut dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik di sekitar kita. Amin Allahumma amin. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali daripada pengajian kita. Sampailah kita di dalam pembahasan, sedikit diulang yang kemarin, wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui daripada rahasia yang disembunyikan atau yang lebih halus daripada hal tersebut. Allah mengetahui apa yang dirahasiakan oleh seorang hamba dan yang lebih halus daripada yang dirahasiakan. Ya, yang dirahasiakan itu mungkin ada perbuatan yang tidak pantas, kemudian dia sembunyikan. Itu Allah mengetahui. Yang lebih halus dari itu apa? Lintasan hati. Lintasan hati, kalau yang awal tadi berbuat ya, cuman disembunyikan. Tidak ada orang yang tahu. Allah tahu hal tersebut. Mungkin istrinya atau anaknya tidak mengetahui, cuman dia saja. Dan Allah mengetahui perbuatan tersebut. Yang lebih halus daripada hal itu apa? Lintasan hati. Lintasan hati baik
sangkaan atau apapun, baik yang baik ataupun yang buruk, Allah mengetahui daripada lintasan hati tersebut. Yang baik mungkin melihat seseorang kasihan, ya, orang susah misalnya, tuh kepingin kalau ada rezeki dibantu. Nah, lintasan hatinya, ya. Atau yang buruk melihat orang di situ dengan pandangan yang merendahkan, bisa juga, ya, meremehkan orang. Atau ada lintasan-lintasan hati khatar, lintasan hati. Allah pun mengetahui daripada lintasan-lintasan hati tersebut. Kadang-kadang kita sebentar saja lintasan hati, itu pun Allah mengetahui. Nah, kalau itu hanya Allah yang mengetahui. Dan mungkin di sebagian daripada hamba Allah yang dibukakan hijab, mungkin bisa juga mengetahui hal tersebut. Baik. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Bahwal wahidul qahhar, dan dialah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya tanpa bantuan dari manapun. Kalau manusia mempunyai kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah. Tapi terkadang kemampuan tersebut membutuhkan kepada bantuan yang lain. Orang bisa mendesain bangunan, tapi mampukah dia membangun bangunan itu dengan sendiri? Kalaupun mampu, sangat sulit sekali. Butuh waktu yang lama mungkin, kalaupun dia mampu. Dan banyak orang pasti nyerah. Ya. Apalagi bangun bangunan yang besar. Oh, pastilah butuh dengan tukang bangunan. Semakin besar bangunannya, semakin banyak orang yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan daripada pembangunan tersebut. Nah, berarti kemampuan manusia masih butuh dengan orang lain. Adapun kemampuan Allah tidak butuh dengan makhluk, karena memang Allah yang menciptakan itu makhluk. Semua apa yang diinginkan, idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka dikatakan jadi, maka jadilah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diantara daripada yang harus kita yakini dalam hati kita. Allah, kemampuan Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau tafakkur sejenak, itu mungkin bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya misal kita membayangkan, pernah dibaca di awal kitab ini, bahwasanya Allah menciptakan 100.000 kindil. 100.000 seperti tempat wadah kindil. Wa allaquha fil aras, dan kaitkan atau letakkan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 100.000 kindil. Satu kindil itu isinya surga, neraka, seluruh alam semesta ini di dalam satu kindil. Surga, neraka dalam situ juga.
Dan Allah menciptakan 100.000, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita dapat bayangkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang demikian hebat. Satu kindil saja isinya alam semesta ini. Luasnya sudah tidak terbayangkan bagi kita. Satu langit saja luasnya tidak bisa kita ukur juga. Sampai sekarang pun tidak ada teknologi yang bisa mengukur luasnya satu dimensi waktu alam ini. Tidak ada. Itu masih satu langit. Belum langit keduanya, ketiga, terus sampai ketujuh. Luar biasa. Besarnya itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi surganya, belum lagi nerakanya. Allah menciptakan itu. Apakah sudah ada? Sudah ada. Surga dan nerakanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua ada dalam satu kindil ini. Allah ciptakan 100.000. Waduh, sisanya apa isinya? Wallahu a'lam. Allah yang mengetahui itu. Satu saja kayak gitu isinya, yang lain tak tahu sudah. Dan itu di bawah arsy-Nya Allah, berarti kecil betul. 100.000 di bawahnya, di atasnya arsy, di atasnya arsy lagi kursinya Allah. Kursi bukan kayak kursi kita kayak ini, bukan ya, namanya saja kursi singgasana. Apakah di situ tempatnya Allah duduk? Tidak. Allah menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh dengan tempat, dengan ruang, dengan apa saja, tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Allah ciptakan itu untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau tafakkur, ya Allah, jadi di situ tuh langsung kita menganggap diri kita kecil sekali, tidak ada daya upaya bagi kita, kecil, makhluk yang paling halus, lemah. Nah di situ baru ibarat kata ada di dalam ilmu tasawuf, man arafa nafsahu fakat arafah Allah fakat arafah rabbah. Siapa orang yang mengerti dirinya, maka baru dia bisa mengetahui Tuhannya. Maksudnya mengerti tentang hakikat dirinya itu hamba. Ya, hakikat dirinya itu seorang hamba. Kalau semakin dia mengetahui betapa kecilnya, betapa hinanya, betapa tidak ada daya upaya, baru timbul rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, baru mengetahui luar biasa kekuasaannya Allah. Nah itu aja kita masih aja tetap kadang-kadang perintah Allah kita lalaikan. Larangan Allah kadang-kadang kita lakukan. Nah, kalau kita mau tafakkur sejenak, maka itu adalah mungkin bisa menjadi perisai kita untuk tidak berbuat yang tidak-tidak. Nah. Makanya dalam satu hadis tafakkur sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanatan. Tafakkur sesaat itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Kenapa demikian? Tafakkur sebentar itu mendatangkan pengagungan terhadap Allah. Tahu dirinya itu sangat lemah sekali, sangat kecil sekali, indah sekali. Dengan tafakkur sebentar itu. Tapi dengan ibadah 70 tahun belum tentu dia itu ada dalam hatinya pengagungan terhadap Allah.
Kadang-kadang kalau orang yang rajin ibadah, nanti dia tuh timbul ujub, bangga diri dengan ibadahnya, justru meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain dengan ibadahnya. Oh, aku ini sudah hebat, sholat malam, apa ikam, ada suah sholat, sembahyang, apalagi sembahyang bangun kan koler benar. Kadang-kadang bangun tuh gak sana pak, kamija, bangun bekamija, imbah itu guring pulang. Meremehkan orang. Luna sholat. Mau berapa tahun dia sholat semacam itu? Apakah bisa mendatangkan dekatnya, bisa mendatangkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala? Mau sampai botak, mau sampai hirang di jidatnya, keningnya, ada bisa. Kenapa? Karena tujuan ibadah itu adalah penghambaan, pengakuan diri kita, penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menghinakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menghina makhluknya Allah sama dengan menghina penciptanya makhluk itu tersendiri. Kita hina orang lain, lah itu bukan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan menghina yang menciptakannya. Maka semakin dia itu ma'rifah kepada Allah, mengetahui kebesaran Allah, maka niscaya dalam hatinya selalu akan tertanam rasa rahmat kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tertanam rahmat Allah itu luar biasa. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kalau orang sudah pernah dikasih sedikit, tidak bisa sempurna dikasih. Sedikit aja dikasih rahmat oleh Allah. Maksudnya itu rasa sayang, kasih sayang terhadap hamba itu. Kalau diberikan sepenuhnya, bagaimana rahmatnya Allah terhadap hamba? Waduh, nggak bisa, nggak sanggup, tak tega. Melihat binatang yang sedikit aja merasa sakit juga. Apa? Karena merasakan ada binatang pincang, aduh sakit. Apa? Ada kawa begawi kita. Karena merasa sayang. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, yang maha perkasa. Kehebatan Allah tidak terbatas, tidak bisa dibatas kemampuannya, tidak ada awal dan akhirnya. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan kembali. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi. Dan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdahu wa rasulahu, hambanya dan utusannya. Hamba ini berpendapat para ulama itu magom yang tinggi sebetulnya. Karena memang orang itu kalau sudah mengetahui dirinya penghambaan kepada Allah, maka niscaya dia itu tidak akan pernah lagi membantah perintah Allah dan tidak akan lagi menerjang larangan Allah, tidak akan. Kenapa? Penghambaan. Penghambaan itu apa? Nurut, taat. Label
Kalau kita mengaku sebagai hamba wajar saja. Tapi kalau Allah yang menyatakan itu luar biasa. Dan Nabi kita Nabi Muhammad itu sudah dinyatakan oleh Allah. Dalam surat apa? Isra itu. Subhanallazi asra bi abdihi. Nah, Allah yang mengakui tentang penghambaannya Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, kalau sudah hamba sudah demikian, tidak ada cacatnya lagi. Penghambaan itu maqam yang luar biasa, derajat yang sangat luar biasa. Ya. Wa rasulahu, dan utusan Allah. Nah, ini pangkat, ya. Pangkat atau titel Nabi Muhammad itu adalah utusannya yang membawa risalah atau aturan-aturan yang diharuskan Allah kepada hambanya. Maka yang menyampaikan itu adalah utusannya. Ila jami'i khalqi, terhadap seluruh makhluk. Nah, Nabi Muhammad ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau Nabi dan Rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk kalangan mereka saja, hanya kepada ras atau kelompok atau suku mereka saja. Ya, Nabi Isa ya khusus Bani Israel. Nabi Musa demikian. Tidak ada. Adapun ras lain nanti ada nabinya sendiri. Kampung atau negeri lain ada nabinya sendiri. Jadi satu nabi dalam satu zaman mungkin bisa. Dalam satu zaman itu ada beberapa nabi, ya. Ada beberapa rasul, ya. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Syuaib, ya. Nabi Syuaib sezaman, bahkan diambil mantu Nabi Musa oleh Nabi Syuaib. Nah, berarti satu zaman. Tapi diutusnya mereka itu kepada umat atau kepada suku mereka masing-masing. Jadi adapun kitab yang diturunkan kepada mereka itu ya berlakunya hanya untuk kelompok mereka saja, tidak berlaku bagi kelompok yang lain. Seandainya kalau orang Kalimantan misalnya, terutama Banjar, ada nabi, ya suku Banjar aja. Ya, suku yang lain tidak ikut-ikut, tidak wajib mentaati daripada seandainya ada nabi nabi di suku Banjar misalnya, maka suku Dayak tak wajib. Suku Sunda misalnya ada di Kalimantan sini, suku mana saja, Lombok misalnya, ya nggak wajib. Nah, jadi berlakunya hukum itu hanya untuk kelompok masing-masing. Jadi bisa berbeda hukum yang sini, hukumnya demikian belum tentu sama dengan tempat yang lain, karena berbeda tempat berbeda juga adat istiadat, tergantung. Nah, adapun Nabi kita Nabi Muhammad itu luar biasa, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ila jami'i khalqi, maka khalqi terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah. Berarti jin masuk, ya. Nah, semua makhluk, Bang. Luar biasa Nabi Muhammad. Bahkan pemimpin makhluk ciptaan Allah seberataan. Wah, hebat lagi. Ya.
Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, para rasul, Nabi Muhammad. Pemimpin seluruh makhluk ciptaan Allah, paling afdolnya makhluk Allah, Nabi kita Nabi Muhammad. Ya Pak, hebat Nabi kita ini. Kedudukannya tidak bisa dilampaui oleh orang lain. Makhluk manapun tidak bisa melampaui kedudukan Nabi Muhammad. Tidak bisa. Khusus Nabi Muhammad. Keistimewaannya pun khusus juga untuk Nabi Muhammad. Kehebatannya khusus Nabi Muhammad juga. Kemampuan di atas kemampuan para nabi, para rasul yang lainnya juga. Kehebatan Nabi Muhammad. Bahkan di yaumul qiyamah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemampuan Nabi Muhammad. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an di surat Amma Yatasaalun itu di akhir itu, la yatakallamuna illa man adinahur rahman wa qala shawaba. Di hari itu Allah itu tidak mengizinkan, la yatakallamuna illa, mereka tidak ada yang diberikan izin untuk berbicara waktu itu, nggak ada, karena Allah menumpahkan kemurkaan yang hebat. Jadi seberataan manusia, jin kah, semua takutan seberataannya. Nabi dan Rasul pun ikut takut. Illa man adlar rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata. Siapa itu? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk nggak ada yang berani menghadap, itu enggak berani. Yang pernah melihat orang, kalau yang wani orangnya ya hebat, entah tokoh masyarakat, entah tokoh pemimpin daerah, kalau sedang hambuk itu tidak ada yang berani bertemu. Ya kalau kita misalnya kuitan marah, wani lah menghadapi, maka marahnya lawan kita juga. Ada wani. Ya kalau itu perumpamaan kecil, semakin besar ya Pak. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menumpahkan kemarahannya. Tidak ada yang berani menghadap Nabi Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Allah menunjukkan bagaimana derajatnya Nabi Muhammad. Bagaimana sayang cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau yang lain tidak dihiraukan Allah. Bahkan mereka takut. Makanya kalau ada riwayat itu yang datang masa itu, para manusia itu datang minta syafaat, itu semua mengatakan tidak bisa. Nafsi. Sekarang kita sendiri sudah. Datang Nabi Adam, nggak bisa. Aku pernah berbuat keliru dulu, katanya. Allah berfirman, la taqraba hadhihi syajarah. Allah melarang jangan dekat-dekat dengan pohon ini, tapi aku dekat. Aku takut kalau Allah itu masih murka kepada aku. Jadi mereka, para nabi, para rasul itu merasa dirinya ada salah, padahal ya tidak salah. Cuman khawatir, takut karena saking genting. Kalau kita lagi orang marah, kita kadang bisa salah, tapi ada rasa salah rasanya. Kenapa? Apalagi punya rasa salah sedikit, tambah takut kita menghadapi. Dan itu para nabi, para rasul itu merasa dirinya ada kekeliruan, ada kekurangan. Datang Nabi Nuh, kayak itu juga. Waduh, kada kawa menolong kamu ini. Aku tidak bisa menolong kalian. Kenapa? Anakku sendiri tidak mau ikut dengan ajaranku. Aku takut dituntut oleh Allah, tidak bisa mendidik anak. Nabi Lut demikian juga, istrinya nggak mau beriman. Hampir semua nabi, para rasul takutan. Nabi Musa ulun pernah nampar orang, nampar pemuda waktu itu. Nampar langsung mati. Ya apa nampar langsung mati itu? Mati langsung orangnya.
takut ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Isa demikian juga, aku itu dijadikan oleh umatku menjadi Tuhan, padahal tidak ada Tuhan selain Allah. Kada wani kecuali Nabi kita Nabi Muhammad. Luar biasa. Itu menunjukkan kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan Allah. Baik. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus ila jami'il khalqi, terhadap seluruh makhluk ciptaannya. Kalaupun manusia dan jin itu dibebankan bagi mereka syariat, maka Nabi Muhammad pun diutus untuk mereka. Ya. Kalau makhluk yang lain, kebagian rahmatnya Nabi Muhammad. Semuanya. Nah, kalau kita dengar bagaimana unta karena dibebankan oleh tuannya itu dengan beban yang berat, mengeluh pada Nabi Muhammad. Ya Rasul, ya Nabi, tolong saya, tuanku terlalu menyiksa saya dan selalu dibebankan dengan beban yang aku tidak kuat untuk mengangkatnya. Minta kepada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad bisa bahasa bepandir bahasa binatang ya. Bukan Nabi Allah Daud aja, Nabi Allah Sulaiman aja yang kau pandiran binatang. Ya. Nabi Muhammad bisa. Datang sama yang punya, dimintakan agar supaya jangan disiksa itu binatang, unta itu, dan jangan dibebankan dengan beban yang berat. Nabi Muhammad yang menolong, luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu rahmat untuk segala alam semesta, memang makhluk baik yang bernyawa maupun yang tidak. Nabi Muhammad rahmat. Yang dikisahkan juga batang kurma juga yang biasa dijadikan sebagai mimbar, itu juga pas setelah dibikinkan mimbar yang baru untuk Jumat, maka mimbar yang lama berupa daripada batang kurma itu menangis. Menangis karena ditinggal oleh Nabi Muhammad, tak mau digunakan lagi oleh Nabi Muhammad. Tengah khutbah Nabi Muhammad turun dari mimbarnya, mendatangi daripada batang kurma tadi, dipegang. Setelah itu baru terdiam suara tangis. Sahabat mendengar suara tangis, cuma tidak tahu dari mana asalnya. Sekarang Nabi Muhammad menghampiri, terdiam, baru mereka mengetahui bahwa pohon kurma tadi yang menangis. Setelah selesai diceritakan, seandainya Nabi Muhammad tidak memegang itu pohon kurma, maka pohon kurma itu akan menangis sampai yaumil qiyamah. Luar biasa. Berarti apa? Rahmat Nabi Muhammad dipegang. Jangan menangis. Kasih kabar gembira oleh Nabi Muhammad. Maukah kamu menjadi temanku nanti di surga? Menjadi salah satu pohon yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru dia terdiam. Luar biasa. Itu kalau makhluk semuanya cinta lawan Nabi Muhammad. Semuanya cinta. Taat lawan Nabi Muhammad seberataannya. Cuman jin dan manusia aja. Dua makhluk ini aja yang tidak mengetahui ukuran tingkatan atau kemuliaan Nabi Muhammad. Itu saja. Semua binatang, semua makhluk yang lain mengetahui seberataan. Awan, kalau Nabi Muhammad berjalan, awan ikut menaungi Nabi Muhammad, jangan sampai kepanasan. Kita panas kepanasan, hujan kehujanan kita ya. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW lewat semua jamadat, benda-benda padat itu tiba-tiba tuh kirim salam Nabi Muhammad. Itu yang dialami oleh Maisarah
dikabarkan kepada Siti Khadijah. Waktu itu Nabi Muhammad masih belum diangkat menjadi Rasul. Jadi batu-batu ngasih salam kalau Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Memang Nabi Muhammad itu sebelum dia jadikan Rasul sudah Nabi Muhammad. Kalau Nabi sebelumnya ada waktunya, ada ukuran waktu yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Kalau Nabi Muhammad itu lahir sudah langsung jadi Nabi sudah. Cuman belum diangkat menjadi Rasul. Umur 40 baru diangkat menjadi Rasul. Nah, itu. Baik. Ini adalah sedikit daripada keistimewaan Nabi Muhammad agar supaya kita ketahui bagaimana kedudukan dan kehebatannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kecintaan kepada Nabi Muhammad, cinta yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, bisa mengikuti Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad baik dalam terjaga maupun dalam keadaan tertidur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistimewaan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa menuntun kita dalam talqin dan zikir, dalam di akhir usia kita ditutup dengan husnul khatimah dengan dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisil Fatihah wa unzilat alaihi suratul Fatihah. أنت افتحنا بكل خير وأنت تفضل علينا بكل خير وأنت جعلنا من الخير أنت مولانا يا مولانا معاملة للخير وأنت تحفظنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبأس وضير إنك على كل خير وتبدل من كل خير مؤتن لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.